Yeah. So what are, see, this is an I repeat, this is an again an 8 mark question or a 16 mark question. கட்டாயமா இது ஒரு 16 mark question. What they will ask is explain the signals of your 8086 சொன்னா நீங்க pin diagram வரைஞ்சிட்டு ஒரு pinலயும் என்னென்ன signals இருக்கு that you have to write. Okay. So half of the signal we have seen yesterday. It is now INTA. It is a interrupt acknowledgement signal and it available. Sorry, this it available at pin 24. The microprocessor receives this signal. It acknowledges the interrupt. அதாவது நீங்க எனக்கு interrupt குடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும். That is known as acknowledgement. Okay, you can able to interrupt me now. I am receiving, I am taking. That is known as interrupt acknowledgement. That is available in your pin 24. And this is most important pin in the interfacing. நீங்க interfacing பண்ணும்போது in the acknowledgement pin, it is very very important. Okay. ALE, it stands for address enable latch and is available in 25th pin. Okay, a positive pulse is generated each time the processor begins any operation. எந்த operation start பண்ணாலுமே processor, this is going to be positive. Okay, it is going to generate a pulse. This signal indicates the availability of valid address on the address and data line. இந்த signal உங்களுக்கு இருந்தாதான் எனக்கு வந்து valid address and data இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். Understanding? The processor can understand that it can able to start the communication. நீங்க அட்ரஸ் என்ன அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணலாம் இல்ல டேட்டானா டேட்டா வாங்கிக்கலாம். Once this is going to be enabled, in the signal enable ஆகலன்னு சொன்னா nothing will happen. Means the processor, it does not know it is ready to move or not. Okay. Next is your DNE. It stands for data enable and is available in 26th pin. Data available எந்த pinல இருக்குன்னு சொன்னா 26th pin. Okay. It is used to enable trans receiver 8286. The transceiver is a device used to separate data from address and data bus. இந்த மைக்ரோப்ராசஸர்ல ஒரே லைன்லயே நம்ம டேட்டாவையும் அனுப்புவோம் அட்ரஸையும் அனுப்புவோம். So it has to differentiate. அதுக்கு தெரியணும் 8086க்கு. ஓகே. ஸோ இந்த டிரான்ஸ் ரிசீவர் வச்சு நான் செப்பரேட் பண்றேன். அட்ரஸ் தனியா, டேட்டா பஸ் தனியா. ஓகே. ஸோ இந்த டேட்டா எனேபிள் அப்படிங்கிறது இருந்தாதான் இந்த 8286 வந்து it will separate. It can able to separate. Okay, it stands for data enable and is available in 26th pin. It is used to separate. It is used to enable trans receiver. இது enable பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்னு சொன்னா டேட்டாவையும் அட்ரஸையும் தனித்தனியா வைக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து மல்டிப்ளெக்ஸ்னா டுகெதர் we have given. இந்த 8086ல அட்ரஸும் டேட்டாவும் ஒரே பஸ்ல இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை செப்பரேட் பண்ணாதான் 8086க்கு it can understand and then it can able to process. In all these signal is most important. ALE DNE is most important. நீங்க ஒரு ரைட் ஆபரேஷன் பண்றீங்க இல்லாட்டா ஒரு ரீட் ஆபரேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா these things plays a major role. Yeah. Next is your DT bar R. DT bar R in the sense your data transmit or receive. T சொன்னா transmit, R சொன்னா receive. Okay. It stands for data transmit or receive signal. This signal also plays main role while you are going to read or write. ரைட்னு சொன்னா நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுமா, ரீட்னு சொன்னா நீங்க ரீட் பண்ணணுமா, அது ரிசீவர் எண்ட்ல இருக்கா, டிரான்ஸ்மிட் எண்ட்ல இருக்கா, that it should be known. Okay. And is available at pin number 27. Okay. It decides the direction of the data flow through the trans receiver. Direction of data flow சொன்னா somebody has to join. So it is going to decide the direction of data flow through the trans receiver. When it is high, data is transmitted out and vice versa. அதாவது இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சிக்னல்ஸ் மேல ஒரு பார் அப்படின்ற ஒரு சிக்னல் ஒரு சைன் கிடையாது. சி இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் திஸ் மேனர் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் லோ சொன்னா ஜீரோவா இருக்கும் போதுதான் ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஓகே. ஆக்டிவ் ஹை சொன்னா ஒன்னா இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கும். மீன்ஸ் ஒன்னா இருக்கும்போது தான் அது ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், ஒன்னா இருக்கும்போது அது ஒர்க் ஆகும் அந்த பின் அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have not given any active low signals. ஓகே. ஓகே. ஆக்சுவலி இங்க வந்து DTR இருக்கு இல்ல, இந்த DT/R பக்கத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஒன் பார் இட் will come. இந்த மாதிரி சிக்னல் அது ஆக்சுவலி. Here they have not given DT/your R. இது அப்படி சொன்னாக்கா ரிசீவிங் வந்து ஆக்டிவ் லோ,
அப்படின்னா ஜீரோவா இப்ப இந்த பின் ஜீரோவா இருக்குன்னு சொன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு, ரிசீவரா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது ஒன்னா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ இட் ஷோஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ளோ. எந்த சைடுல இருந்து எந்த சைடு, அதாவது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதா இல்லாட்டா ரிசீவ் ஆகுதா, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் திஸ் பின் வில் டிசைட். Okay, next is your M or slash IO அப்படின்னா memory. Okay, the signal is used to distinguish between memory and your IO. IO na input output operation. When it is high, it indicates input output operation, and when it is low, it is memory operation. Memory operations சொன்னா 8086 குள்ளே நடந்துரும். Okay, input output operation na peripheral devices. Peripheral devices na ஒரு microprocessor நான் external see this is a microprocessor. I'm going to connect a டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர். நான் இப்ப இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலா யூஸ் பண்ண போறேன். அப்ப நான் வேற ஒரு பிளாக் இது கூட கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறேன். ஓகே, தட் இஸ் நோன் அஸ் மை இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ். எக்ஸ்டர்னலா தனியா நான் வந்து ஏடிசியோ இல்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சாரையோ நான் வந்து இது கூட I'm just going to connect it. That is known as your input output operation. Okay, understanding? Then is your write operation. It stands for write signal and is available in pin 29. 29th pinல write signal it is used to write the data into the memory or the output devices. மெமரிலயும் நான் ரைட் பண்ண முடியும், அவுட்புட் டிவைசஸ்க்கும் நான் ரைட் பண்ண முடியும், டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் மெமரி இன்புட் அவுட்புட் சிக்னல். இங்க சிக்னல்ல என்ன 1 இருக்கா 0 இருக்கா அதுக்கேத்த மாதிரி it will give the right instruction. Okay. Next is your HLDA. It stands for hold acknowledgement signal and is available at pin 30. Okay, the signal acknowledge the hold signal. Hold acknowledgement பண்ணோம். எனக்கு என்ன hold சொன்னா this signal indicates a processor that external devices are requesting to access the address. Okay, external வர devices வந்து it is asking the permission. Okay, it is requesting to access the address or data bus. It is available in 31. Hold ன்னு சொன்னாக்கா hold பண்ணும். எதுக்குன்னு சொன்னா எக்ஸ்டர்னலா ஏதோ ஒரு டிவைஸ் வந்து it is going to call, it is going to ask for request for address or data bus communicate பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது it will hold for a while. Understanding, the signal indicates a processor that external devices are requesting to access the address or data bus. External devices கேக்குறாங்க, it is requesting for that. So என்னோட 8086 வந்து it will be in hold. Hold acknowledgement சொன்னாக்கா hold acknowledgement வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் you will get an it will go. Hold acknowledgement சொன்னா இப்ப நான் holdன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, acknowledgement எதுக்கு கொடுக்குறேன், acknowledgement வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் my microprocessor it will act. Understanding? ஹோல்டுன்னு சொன்னா எனக்கு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ப்ராசஸர் கேக்குது, எனக்கு வந்து நான் ரெக்வஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஹோல்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் சொன்னா மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு போகும். அப்படின்னா வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ப்ராசஸர், நான் வெயிட் பண்ணுங்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க, அதான் ஹோல்ட். வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் ஹோல்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட். ஐ ரிப்பீட், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிக்னல் வந்து கேக்குது 80, it is going to ask 8086 I want and request means okay, that கேக்குறது asking for permission is nothing but your hold. Okay, hold acknowledgement சொன்னா okay, I am accepting, I am holding, I am waiting, that is known as hold acknowledgement. Understanding this? Understanding this? So Q, next is your Q, Q of S1 and Q of S0. This is their Q status signal. Okay, Q status signal. இந்த Qல என்ன ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். That is your pin 24 and pin 25. These signal provide the status of instruction Q. Instruction Qல என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸை this will tell. Okay, 00 சொன்னா no operation, 01 சொன்னா first byte of opcode from the Q. Okay, 10 சொன்னா empty the Q. 11 சொன்னா sequence byte, sorry, subsequent byte from the queue. அதாவது இப்ப வந்து என்னோட queue எம்டியா இருக்கா அப்படிங்கறத இந்த ஸ்டேட்டஸை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? If my queue is empty, that I can understand by only this, by seeing this one. இந்த பின்ல போயிட்டு இந்த பின் 24 and 25 பின் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா 1 and 0 அப்படி இருக்குன்னு சொன்னா then my queue is empty. Okay, 0 and 1 இருக்குன்னு சொன்னா then the first byte of opcode from the queue is been in the queue. Okay, நம்மளோட queue, அதாவது நம்மளோட ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு queue இருக்கும், அந்த queueல தான் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து
வாட் இஸ் இட் ஆப்கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து போடுவோம் ஆர்கிடெக்சர்ல. ஓகே ஃபைன். அந்த கியூவோட ஸ்டேட்டஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு பின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. தட் இஸ் your QS1 and QS0. Understanding, this is for your Q operations. Next is your S0, S1 and S2. These are the status signal that provides the status of the operation, which is used by the bus controller 8288 to generate memory or input output condition. These are available in pin 26, 27 and 28. அதாவது என்னோட ப்ராசஸர் வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு, அது வந்து ரீட் பண்ணுதா இல்ல ரைட் பண்ணுதா இல்ல வந்து ஒரு இன்டரப்ட்ல இருக்கா, ரீடிங் வந்து இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ல இருந்து ரீட் பண்ணுதா இல்ல வந்து ஒரு மெமரியில ரீட் பண்ணுதா இல்ல வந்து ஹால்ட்டா இருக்கா, ஹால்ட் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கறத இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் மட்டும் தான் சொல்லும். ஆல் தீஸ் த்ரீ பின்ஸ் இட் வில் டிசைட் வெதர் யுவர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் இன் விச் ஸ்டேட், எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு, அது வந்து ரீட் பண்ணுதா ரைட் பண்ணுதா, ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போதா, மெமரி ரீடா மெமரி ரைட்டா. Okay, all those things this pins will tell. So 00 னு ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சு சொன்னா interrupt acknowledgement, this is very important. Okay, interrupt acknowledgement னு சொன்னாக்கா it is ready to access. நம்ம 00 இருக்கு என்னோட ஸ்டேட்டஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா interrupt acknowledgement சொன்னா it is going to interrupt. அதாவது 8086 ஏதோ ஒரு சிக்னல் interrupt பண்ணிடுச்சு. இந்த 8086 acknowledgement கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா interrupt ஒர்க் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே 001 சொன்னா இன்புட் அவுட்புட் ரீட், பெரிஃபரல் டிவைஸ்க்கு இன்புட் அவுட்புட் கொடுக்கிறதுக்கு ரீட் பண்ணுது. அகைன் 010 சொன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரைட். 011 சொன்னா ஹால்ட், இட் இஸ் இன் ஹால்ட் பொசிஷன். 100 சொன்னா ஆப்கோட் ஃபெட்ச், ஆப்கோட் ஃபெட்ச் பண்றாங்க. See, this may be a 2-mark question. This may be a 2-mark question. Explain about the status signals present in your 8086. This is very important. 2-mark question. 2-mark questionல கட்டாயமா ஒரு question வரும் sure. Explain about the status signals of your 8086. 2-mark question. அப்படி 2-mark questionல கேட்டாங்கன்னா this tabla column you have to put, then only you will get full marks. I repeat, this is a 2-mark question and this is of status. ஒரு ப்ராசஸர் உங்களோட 8086 ஓட ப்ராசஸரோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம், எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், how it will be அப்படின்னு சொன்னா we are going to see in this pin only. Are you people understanding? I am going very fast. Kindly acknowledge. Anybody? Kindly unmute and speak. Is that I'm going fast? You people understanding? Anybody can unmute and speak, man. Yes, ma'am. We can understand. Okay, man. Thank you. So I repeat, this is a 2-mark question. Status. Explain the status signals of your 8086. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Sure, you have to write this, all these things. Okay. So 101 சொன்ன memory read, 110 சொன்ன memory write, 111 சொன்ன pass. So this is your status signal. Next is your lock. When this signal is active, it indicates to other processor not to ask the CPU to leave the system bus. So lock சொன்னாக்கா it is in some busy mode. It can't able you ஒரு request நீங்க வாங்க முடியாது. External processor வந்து request பண்ண முடியாது. It is activated using the lock prefix on any instruction and is available in pin 29. இப்ப நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு, என்னோட CPU எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க எழுதிட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா 8086 cannot go out. லாக் பண்ணியாச்சு, அந்த மோட்ல தான் இருக்கு, அது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துடும். This is known as your lock. Okay. RQGT1 and RQGT0. Okay. Request grant signal used by the other processor requesting the CPU to release the system bus. Okay. When the signal is received by the CPU, then it sends acknowledgement. RQ has a higher priority than your RQG1. அதாவது இப்ப வந்து நான் ரிசீவ் பண்றேன், இப்ப நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து என்னோட 8086க்கு ஒரு பெரிஃபரல் டிவைஸ் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா இந்த சிக்னல் தான் சொல்லும். ஓகே ரெக்வஸ்ட் பண்றேன், கிராண்ட் கொடுக்குறேன், ஓகே நீங்க வாங்க, ஜஸ்ட் டேக் யூ கேன் யூஸ் திஸ் பஸ் அப்படிங்கறத இந்த சிக்னல் மட்டும்தான் இட் வில் ஷோ யூ. திஸ் சிக்னல் வில் டெல் யூ வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு கிராண்ட் சிக்னல் ஆர் நாட். இப்ப இந்த கிராண்ட் சிக்னல் எப்போ ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னா இப்ப லாக் மோட்ல இருந்துச்சு சொன்னா ஒர்க் ஆகுது. சோ இட் வில் செக் வெதர் லாக் மோட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இட் வில் கிவ் அ கிராண்ட். Okay. Okay. When the signal is received by CPU, then it sends acknowledgement. Okay. So RQGT0 has a higher priority than RQGT1 அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு பின்ல இப்ப இந்த பின்ல நான் வந்து அதாவது this pin 0th பின்ல நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ் ஆகும். ஹையர் ப்ரியாரிட்டி. ஹையர் ப்ரியாரிட்டி இங்க இந்த ரெண்டுத்துல எதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா
0th பிட் தான் இருக்கு. அதாவது GT0. ஓகே, கிராண்ட்க்கு 0th பின்ல தான் இருக்கு. எனக்கு இப்ப ரெக்வஸ்ட் வேணும் இல்லட்டா கிராண்ட் வேணும் அப்படின்னு நான் இந்த பின்ல கொடுத்தேன்னு சொன்னா it is going to have a higher priority. இதுல கொடுத்த உடனே I'll get an acknowledgement. Understanding? This is regarding your signals. I hope you will understanding this one. This is very simple. இந்த question உங்களுக்கு 16 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா it is very easy. கண்ண மூடிட்டு எழுதிட்டு you can able to take full marks. என்ன நீங்க அந்த pins மட்டும் நீங்க கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Which pin is what? Pin diagram. It is very simple. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து address and data buses மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த pins மட்டும் தான் இருக்கு. Okay. Understanding? Clear? இங்க அதாவது 1 and 1 40 20 and 21 வந்து ground and reset and ground and VCC. இந்த சைடுல இருக்க பின் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து it is going to have your most of the signals. Okay, so only இந்த signals மட்டும் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணுமே. Understanding? Clear? So please kindly concentrate. I repeat, this is a sure one question will come in this one. This is a 16 mark question, sure. Hope you will understanding this one. You want me to any doubt with this? ஒரு signal ஒரு pinல இருந்து என்னென்ன signals வந்து நாம வந்து பாக்குறோம். That only deals with 8086 signaling. Okay, and next we are going to see system time bus or system bus timing. This is very important and most important. Okay, next is your உங்களோட first topic என்னன்னு சொன்னா 8086ல 8086 signals தான் first topic. Okay, second வந்து என்ன சொன்னா bus configuration. Sorry 8086 ஓட configuration. 8086 configuration சொன்னாக்கா it is of two types. One வந்து maximum mode, இன்னொரு வந்து minimum mode. That we will see in the next classes. So before that you should know what is what. Timing. System bus timing. Okay, timing னு சொன்னா என்னோட processor எந்தெந்த timeல how it is acting. Okay, that is known as time clock system. So உங்களுக்கு இப்ப timing diagram அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. Timing diagram is also very important. They'll be asking in an 8 mark question. Draw the timing diagram of your write cycle or read cycle of 8086 and explain. I repeat, draw the timing diagram of 8086 microprocessor and explain அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா you have to draw the timing diagram. Timing diagram தெரியணும்னு சொன்னா you should know what is this machine cycle. So first is a machine cycle. Machine cycle சொன்னா one cycle of clock is called a state or T state. T state தான் சொல்லுவாங்க ப்ராசஸர்ல. ஒரு clock signal இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா this is one clock. Okay, இதுதான் ஒரு clock. இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா T ஒரு ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் இல்லனா T stateன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, the bus cycle of 8086 processor consists of at least 4 clock periods. 4 clock periods சொன்னா இங்க continuous 4 clock cycles இருக்கும். 4 clock pulses. Okay, these 4 time states are called T1 and T2, T3, T4. அதாவது அதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா first clock cycle T1, second T2 and third 3T and fourth T4. TW அப்படின்னு ஒன்னு கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. TW சொன்னா weight. TW சொன்னா என்னதுன்னா weight. It is going to weight. அதாவது TW அப்படின்னா என்னன்னா என்னோட microprocessor is waiting for something. It is in wait mode அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, this group of state is called machine cycle. இந்த டோட்டலா 1 to 4 சொல்றேன் அப்படின்னு டோட்டலா நான் கம்பைன் பண்ணி சொல்றேன்னு சொன்னா அது பேரு தான் machine cycle. 2 more question. What is machine cycle? I repeat, it's a 2 more question. What is a machine cycle? அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாமே எழுதணும். Okay, the total time required to fetch and execute an instruction is called instruction cycle. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வாங்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குது? Total time required to fetch and execute an instruction is called instruction cycle. Again a 2 mark question. Define instruction cycle or what is instruction cycle? Yes, instruction cycle சொன்னா எவ்வளவு டைம் எடுக்குது என்னோட 8086 ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு fetch பண்ணிட்டு execute பண்றதுக்கு what is the time it is taking? That is known as my instruction cycle. Understanding? An instruction cycle consists of one or more machine cycle. Machine cycle சொன்னா combined. ஒரு 4 clock pulses combinedly it is called as machine cycle. ஒரே ஒரு machine cycleம் எனக்கு வந்து instruction cycle complete பண்றதுக்கு இருக்கலாம். ஆனா more ஆவும் இருக்கலாம். Understanding this machine cycle? I repeat, machine cycle சொன்னா என்னோட டைமிங்ஸ் தெரியணும். என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் எந்த நேரத்துல எப்படி இருக்கு
எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு, எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு, அப்ப என்னென்னலாம் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு யூ ஆர் கோயிங் டு see it. That is known as your timing diagram. ஸோ அதுல மெஷின் சைக்கிள்னா என்னன்னு சொன்னாக்கா குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கால்ட் அஸ் மெஷின் சைக்கிள். ஸ்டேட் என்னன்னு சொன்னா ஒரு கிளாக் சைக்கிள்ல ஒரு கிளாக் ஒன் கிளாக் சைக்கிள் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டேட். அந்த ஸ்டேட் சொல்லலாம், இல்லாட்டா டி ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் தே வில் டெல் அஸ் டி ஸ்டேட். Okay, fine. So, the bus cycle of 8086 consists of at least 4. மினிமமா 4 clock pulses கட்டாயமா அதுல இருக்கும். அது அதிகமாகவும் இருக்கலாம். ஆனா மினிமமா ஒரு சைக்கிள், ஒரு மெஷின் சைக்கிள் சொன்னா ஒரு 4 clock pulses இருக்கும். அந்த 4 clock pulsesல என்னெல்லாம் சிக்னல்ஸ் இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங்ல இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு பேரு தான் டைமிங் டயக்ராம். ஓகே, சோ டோட்டலா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குது என்னோட ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொன்னா அது பேர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள். ஓகே, ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்ல ஒரு மிஷின் சைக்கிள் இருக்கலாம், இல்லைன்னா 2 மிஷின் சைக்கிள் கூட இருக்கலாம். திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இது தெரியலன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. செகண்ட் யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் தான் எல்லாமே வந்து சிக்னல் பேஸ்ட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தது ஃபுல்லாமே ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட். ஓகே, ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோம், எங்க இருந்து எடுக்குது, என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிடும். இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் தான் ஃபுல்லி பேஸ்ட், பிளாக் டயக்ராம்ஸ் தான் நிறைய வரும் இதுல உங்களுக்கு. யூ ஹேவ் டு நோ இட். பட் சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் போடுறீங்க, ஜஸ்ட் பிளாக்ஸ் போடுறீங்க, தட் இஸ் ஆல். Okay, so this is a read bus cycle. So இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா this is very very important. ஒரு read bus cycleனா என்னெல்லாம் பண்ணும் என்னோட 8086 சொன்னா see பாருங்க, இங்க ஒரு T1 T2 T3 and T4 அது பேர் தான் one bus cycle. ஓகே, மொத்தம் 4 T ஸ்டேட்ஸும் கம்பைன் ஆனது தான் வந்து one bus cycle. Okay, so clock, see what is this? This is 1 and this is 0. Okay, again 1 and 0. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரைலிங் எட்ஜ். ட்ரைலிங் எட்ஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா from 1 to 0 it is going. லீடிங் எட்ஜ் சொன்னாக்கா from 0 to 1 it is going. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கிளியர்? சோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ். அதாவது what is it? டோட்டலா என்ன அட்ரஸ் அப்படிங்கறது இந்த லொகேஷன்ல தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இப்ப நான் சொல்றேன்னு சொன்னா என்னோட அட்ரஸ் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப வந்து 5000 அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களை வந்து if they are going to draw a timing diagram for this one, இங்க 5000 அப்படின்னு நீங்க எழுதணும். I repeat, ஒரு டைமிங் டயக்ராம் டிரா பண்ண சொல்றாங்க. அது it is having an address of 500H. Okay, it is going to have an address of 500. Okay, and it is sending a data of this much அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு நீங்க டைமிங் டயக்ராம் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபைட் இடத்துல இந்த 5000 அப்படின்னு நீங்க எழுதணும். ஓகே, ஃபைன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இதுதான் ஒரு வேலிட் அட்ரஸ். அகைன் டேட்டா, சி அட்ரஸ் தான் நமக்கு தெரியணும். அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா நம்மளுக்கு வந்து கம்பைண்டா இருக்கு. ஸோ அட்ரஸ் இருக்கு, டேட்டா இருக்கு. அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 சைக்கிளுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் 2 சைக்கிளுக்கு டேட்டா. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? உங்களுக்கு அட்ரஸ் தனியா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்காங்க, ஏன்னா யூ ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஷன். அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் கம்பைண்டா தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 சைக்கிளுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் 2 கிளாக் சைக்கிளுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பும், நெக்ஸ்ட் 2 சைக்கிளுக்கு டேட்டாவை வந்து அனுப்புது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கிளியர்? ரீட் ஆபரேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஒரு பார் இருக்கு பாருங்க, ஆர் டி. it is an active low signal. ஆர் போட்டுட்டு டி போட்டுட்டு மேல ஒரு பார் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த சிக்னலுக்குமே if it is going to be a bar on the top அப்படின்னு சொன்னா அது பேரு ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் லோ சொன்னா இந்த சிக்னல் எப்பெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணும்னு சொன்னா எப்பெல்லாம் என்னோட சிக்னல் 0வா இருக்கோ அப்பதான் இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். இப்ப இது 1ஆ இருந்துச்சு சொன்னா ஆக்டிவேட் பண்ணாது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? எஸ், கிளியர்? சோ இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது 1, இது 0. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எனக்கு ரீட் ஆபரேஷன் நடக்குது எப்பன்னா whenever it is 0 I am taking a read operation. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? 1ல இருந்து இப்ப 0க்கு போயாச்சு. 1ல இருந்து 0க்கு போனதுக்கு அப்புறமா இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? You people are understanding this machine cycle? This is most important. இந்த மெஷின் சைக்கிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? Kindly put in chat box. See, sure one question will come. Please timing explain diagram draw பண்ணுங்க. Draw the timing diagram for read operation.
இந்த அட்ரஸ்ல இருந்து ரீட் பண்ணுது ஒரு டேட்டாவை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த டயக்ராம் டிரா பண்ணணும். ஐ ரிப்பீட், இதுதான் உங்களுக்கு கிளாக் சைக்கிள்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாக். ஒரு இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்க்குள்ள 4 கிளாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். 1, 2, 3 and 4. ஓகே, இதுல இருந்து இது. ஓகே, சோ என்னோட அட்ரஸ் இருக்கு, அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா இருக்கு, ரீட் ஆபரேஷன் பண்றாங்க. இப்போ இந்த ரீட் ஆபரேஷன் என்னன்னு சொன்னா, ரீட் ஆபரேஷன் இஸ் ஆக்டிவ் லோ. ஆக்டிவ் லோ சொன்னா 0வா இருந்தால் மட்டுமே அது ரீட் பண்ணும். 1ஆ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ரீட் பண்ணாது. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது 1, இது 0. 1ல இருந்து 0 ஆகுது. 0 ஆனாதான் I can able to read some instructions. Understanding this very very important. Clear? Understanding this diagram. So இப்ப read cycle 8086 ஒரு read cycle போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா this is this. T1, T2, T3, T4 அப்படிங்கிறது state. T states. Okay, clock generate ஆகுது. I repeat again, this is your trailing edge. Trailing edge. Trailing edge சொன்னா 0ல இருந்து 1க்கு போகுது trailing edge. Leading edge சொன்னாக்கா 1ல இருந்து 0க்கு போனா அது பேரு leading edge. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர்? சோ ஏன் இந்த சிக்னல் உங்களுக்கு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நிறைய இன்டரப்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா இந்த டைம்லயே உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கும். 0ல இருந்து 1க்கு போன உடனே இட் வில் ஆஸ்க் சம் ரெக்வெஸ்ட். 1ல இருந்து 0க்கு போன உடனே அது வந்து முடிச்சிடும். இட் வில் ஸ்டாப் இட்ஸ் ப்ரோக்ராம், ஸ்டாப் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஓகே, சோ யூ ஷுட் நோ. கிளியர்? சோ அட்ரஸ்ன்னு சொல்றது திஸ் இஸ் யுவர் வேலிட் அட்ரஸ். ஓகே, அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் எனக்கு வந்து மல்டிப்ளெக்ஸா இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 சைக்கிள் அட்ரஸ், 2 டி ஸ்டேட்ஸ்ல அட்ரஸ் அனுப்புறாங்க, நெக்ஸ்ட் டி ஸ்டேட்ஸ்ல டேட்டா அனுப்புறாங்க. ஓகே, ரீட் எப்பெல்லாம் ரீட் பண்ணணும்னா எப்பெல்லாம் ஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அப்பதான் என்னோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரீட் பண்ணும். இது வந்து 1 சிக்னல்லே தான் இருக்கு பாருங்க, இங்கேயும் 1 சிக்னல்லே தான் இருக்கு. எப்ப ரீட் பண்ணுதுன்னு சொன்னா எப்ப ரீட் பண்ணுது சொன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் ரீட் பண்ணுது. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் 0. எனக்கு எப்பெல்லாம் 0வா இருக்கோ அப்பதான் என்னோட ப்ராசஸர் ரீட் பண்ணுது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். Understanding? So at the first clock cycle, the address of the memory input output location is sent out via address bus and data bus. இதுல உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடும், address and data bus உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடும். Okay, the address or data bus is multiplexed and sometimes contains memory addressing information. ஓகே, மேபி அட்ரஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், டேட்டாவா இருக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். ஓகே, டியூரிங் T1 கண்ட்ரோல் சிக்னல் ALE, நம்ம லாஸ்ட் இப்ப பார்த்தோம் ALE அட்ரஸ் லாட்ச் எனேபிள் ஆர் எனேபிள் அட்ரஸ். DT ஆர் ஸ்லாஷ் ஆர் ஆர் சொன்னா என்னது? டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆர் ரிசீவ். அகைன் M ஸ்லாஷ் IO அப்படி சொன்னா மெமரி ஆர் இன்புட் அவுட்புட் ஆர் ஆல்சோ அவுட்புட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிக்னல்ஸும் இருக்கு. இங்க நான் அந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கல, பிகாஸ் யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஷன். ரீடுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா எனக்கு வந்து கிளாக் சிக்னல் இருக்கணும், அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து நான் ரீட் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஓகே, இங்க நான் ஜென்ரலா வந்து இந்த ரீட் ஆபரேஷன்ல அட்ரஸும் இருக்கும், டேட்டாவும் இருக்கும். ஓகே, சோ எப்ப ரீட் பண்ணணும்னு சொன்னா 1ல இருந்து 0க்கு போனால் மட்டும்தான் எனக்கு ரீட் பண்ணணும். யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஷன் இஃப் ஐ அம் கோயிங் டு ஷோ ஆல் தீஸ் சிக்னல்ஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது புரிஞ்சுக்கோங்க, தென் ஐ வில் ஷோ வித் தீஸ் திங்ஸ். இந்த சிக்னல்ஸையும் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த அப்கமிங் கிளாஸஸ். பட் திஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட். I repeat, sure one 8 mark question will come. Draw the timing diagram of a read cycle of 8086 for this particular program. I repeat, timing diagram draw பண்ணுங்க. This is most important. 8 mark question ல கேட்கலாம். Okay, so input output or memory input output signal indicates whether the address bus contains memory address or input output devices. Same. நீங்க பாக்குறது இங்க என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட்னா address of the memory is sent to the address. எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து நான் ரீட் பண்ண போறேன்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது சொல்லணும் 8086க்கு. தட்ஸ் வாட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள் எங்க முடியுதுன்னு சொன்னா இங்க தான் முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து அட்ரஸ் போயாச்சு. பிகாஸ் இட் ஷுட் நோ எந்த அட்ரஸ்க்கு நான் போகணும் அப்படின்னு தெரியணும். ஓகே, சோ இட் இஸ் செட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஐ ரிப்பீட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள்ல எந்த அட்ரஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, வேற என்னெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஆக்சுவலா கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் எதெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும்னு சொன்னா இதெல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும். பட் ஐ அம் நாட் ஷோயிங் இட், யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, சோ T2ல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா the read or write signal DNE, and in case of any write the data will be written appear on the data bus. என்ன ரைட் சிக்னலா ரீட் சிக்னலா அப்படிங்கறத இந்த ஸ்டேட்ல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். See, ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்டேட் முடிஞ்ச உடனேயே எனக்கு வந்து இது ரீட் இது ரைட்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே,
இந்த T1 சிக்னல் இந்த ப்ரோ இந்த இடத்துல வந்த உடனே I'm getting a low because எனக்கு read operation நடக்குது. If suppose write இருந்துச்சுன்னு சொன்னா write operation நடக்கும். Understanding? Yes. Then these events cause the memory input output device to begin to perform a read or write operation. நீங்க எதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரீட் நடக்கும் ரைட் நடக்கும். Okay. The DNA signal that the data bus buffers, if this happens to be right by bus cycle, the data are sent out of the memory. D and E சிக்னல் வந்து ஆக்டிவா இருந்ததுன்னு சொன்னா மெமரிக்கு அவுட்புட்க்கு போகுது இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் மூலமா. டிஎன்இ இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க எக்ஸ்டர்னலா ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். டேட்டா எனேபிள் நம்ம எங்க பார்த்தோம் சொல்லுங்க? நம்ம டிரான்ஸ் ரிசீவரை வந்து ரிசீவர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல, அதாவது அட்ரஸையும் டேட்டாவையும் what is that? We are going to separate it. அப்ப நம்ம இந்த சிக்னல் பார்த்தோம். டிஎன்இ அப்படி ஆக்டிவேட்டா இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். Understanding? Again, ready is sampled at the end of T2. If ready is low at this time, T3 will in wait state. See TW. Third, அதாவது இது முடியற போது இந்த சிக்னல் முடியும் போது, okay, if this signal is going to get end, it will wait. If suppose நான் ஓகேவா நான் குடுக்கலாமா ரீட் பண்ணலாமா, it will ask. Okay, if suppose the processor is telling no wait அப்படின்னு சொன்னா இது வெயிட்ல இருக்கும். Okay, if ready is low, ready signal அதே மாதிரி ready pin பார்த்தோம் இல்ல, அந்த ready pin வந்து 1 இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு இமிடியேட்டா ரீட் பண்ணிடும். இல்லன்னு சொன்னா வெயிட் பண்ணும். Okay, some process is going on, it has to wait. Understanding this? I repeat, இந்த T2 ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரீட் ஆபரேஷன் பண்ணணுமா ரைட் ஆபரேஷன் பண்ணணுமா அப்படிங்கறத இந்த ப்ராசஸருக்கு சொல்லும். ஓகே, சோ இது சொன்னதுக்கு அப்புறமா உடனே எக்ஸிகியூஷன் நடக்காது. ரெடியா இருக்கா ப்ராசஸர் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சிக்னல். ஓகே, ஒன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் ரெடி, இஃப் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லோ அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து 0. இது 0வா இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு T3 becomes T wait. இங்க பாருங்க, இந்த T3 என்ன ஆயிடுன்னு சொன்னா இங்க வந்து TW ஒரு ஸ்டேட் இன்க்ளூட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறமா T4 வரும். I've got some example for those. I'll show. Okay, இப்ப இது வந்து வெயிட்ல இருக்குன்னு சொன்னா இதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இங்க வரும். இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் ஸ்டேட் வந்து ஒரு இன்க்ளூட் ஆயிடும். I'm sorry. Okay, weight state will be included in this one. Understanding this what I'm telling? Clear? Yes. So உங்களுக்கு வெயிட் ஸ்டேட்ல என்ன மாதிரி இருக்கும்? During TW, this clock period is provided to allow the memory time to access data. வெயிட் பண்ணுது, டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, if the bus cycle happens to be ready, happens to be a read bus cycle, the data bus is sampled at the end of T3. இப்போ இது முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். எப்பன்னா T3ல ஆக்டிவேட் பண்ணும். Okay, D4. All bus signal are deactivated in preparation for the next bus cycle. This is also the time when 8086 samples the data bus connected for data and or read from the memory. அதாவது சாம்பிள்ஸ் சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா செக் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். It is going to check, it is going to scan, it is going to observe, it is going to take. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன சொல்றாங்க, மொத்தமே டீஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. 4 cycles முடிஞ்ச உடனே எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிடும். Because it is going to prepare for next bus cycle. Next bus cycle என்னவோ அதுக்கு ரெடி பண்ணும். Okay, this is also the time when 8086 samples the data bus connections for the data. செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். டேட்டா பஸ்ல டேட்டா வந்துட்டே இருக்கா. ஓகே, தென் தட் ஆர் ரீட் ஃப்ரம் த மெமரி. எங்கெல்லாம் ரீட் ஆபரேஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல இது ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். கேன் யூ see this? ஆக்சுவலா இங்கதான் உங்களுக்கு வந்து முடியுது. பட் ஹாஃப் முடிஞ்ச உடனே it will just go for the next cycle. And the next instruction cycle என்ன instruction fetch பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத it will just go and see. Understanding this? Any doubt with this? I repeat, இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல அந்த fourth இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா all buses signal are deactivated. என்ன இந்த 4க்கு அப்புறமா deactivate பண்ணிடுவாங்க. Okay, if this happens to be, I'm sorry. Okay, this is also இந்த இடத்துல தான் எனக்கு டேட்டாவை வந்து எடுக்க முடியும். So immediately I'm reading some data. இந்த இடத்துல நான் பாதியில ரீட் பண்ணியாச்சு. Clear? Fine.
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எஸ். இப்ப நான் இந்த 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 T4 T இந்த சிக்னல் இங்க இங்க இன்க்ளூட் ஆச்சுன்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஐ ரிப்பீட், இந்த மொத்தமே T4s, மொத்தமே ஒரு ஒரு மெஷின் சைக்கிள் ஆர் ஒரு பஸ் சைக்கிள் சொன்னா 4 T ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்கும் காமன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? மேபி அது வந்து 8086 மேனுஃபேக்சரிங்ல மேபி டிஃபரா இருக்கலாம். மேபி உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் 16 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல 16 மெகா ஹெர்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீட் இருக்குன்னு சொன்னா தட் டைம் இட் வில் வேரி. பட் 8086ல ஒரு மெஷின் சைக்கிளுக்கு எத்தனை டி ஸ்டேட்ஸ்னு சொன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 4 டி ஸ்டேட்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சோ இது ஒரு 4 கிளாக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் எடுக்கிறோம். அட்ரஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்லயே போயிடும். அதுக்கப்புறமா டேட்டா வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகே, T2ல என்ன, ஃபர்ஸ்ட்லயே அட்ரஸ் ஃபெச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்ல. செகண்ட் ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும்னு சொன்னா ரீட் ஆபரேஷனா ரைட் ஆபரேஷனா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு நடக்கும். இப்போ வந்து T3 ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உடனே ரீட் பண்ணிடும். இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட் வில் வெயிட் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து இன்க்ளூட் ஆகும், TW. ஓகே, இப்ப வெயிட் இதுல பாத்தீங்கன்னா வெயிட் ஸ்டேட் கிடையாது. நான் இமீடியட்டா நான் வந்து ரீட் பண்ணிட்டேன் என்னோட டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டு நான் என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு. சோ இட் வில் ஸ்டாப். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yeah. There with this, everybody. In addition, at this point, the trailer edge of your write signal transfer data to the memory input output, which activates the write. Write இருந்துச்சுன்னு சொன்னா write பண்ணும். Read இருந்துச்சு சொன்னா read பண்ணும். Understanding? Clear? This is your write cycle. இப்ப இங்க ரைட் சைக்கிள் சொன்னா இங்க பாருங்க, இதுவுமே ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். திஸ் இஸ் ஆல்சோ an active low signal. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அதே மாதிரி உங்களுக்கு 4 கிளாக் பல்ஸ் இருக்கு. வேலிட் அட்ரஸ் வேணும். ஓகே, என்ன டேட்டாவை நீங்க ரைட் பண்ண போறீங்களோ அது இங்க இருக்கணும். டேட்டா ரிட்டன் ஆன் மெமரி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எஸ். வேலிட் அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்ல உங்களுக்கு அட்ரஸ் இருக்கு. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல அட்ரஸ் இருக்கு. அகைன் ஹியர் ஆல்சோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ an active low signal. Active low signal சொன்னா 1, this is 0. Again here it is 1. அந்த அந்த ஆபரேஷன் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த ரைட் பண்ண உடனே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 ஆயிடும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? திஸ் இஸ் யுவர் ரைட் ஆபரேஷன், ரைட் சைக்கிள். உங்களுக்கு 8 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம், draw the read and write bus cycle of your 8086 and explain அப்படின்னு சொன்னா you have to draw and explain. So if the data are written to the memory, then the processor outputs the memory address on the address bus, outputs the data to be written into the memory. ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரைட். ஓகே, எங்க அப்படின்றதையும் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அதாவது மெமரியில ரைட் பண்ணணுமா, அதாவது மெமரிக்குள்ளே ரைட் பண்ணணுமா, இல்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஆக்சஸ் நடக்குது, ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்டிருக்குன்னா அங்க ரைட் பண்ணணுமா அப்படிங்கறத யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை ஹியர். இஃப் த டேட்டா ஆர் ரீட், அதே மாதிரி ரீட்னு சொன்னா ரீட் பண்ணணும், ரைட்னு சொன்னா ரைட் பண்ணணும். Okay, this is the what is the timing diagram of your read and write of your 8086. Understanding? Understanding this? Any doubt with this? I'm just stopping here.